Good afternoon, everybody. This is Dr. Srimati Kesan, founder, CEO, Space Kids India. I'm here joined with Mr. Indra Kumar Padmanabhan from Northern Uni. So we are here to jointly collaborate to build this one new satellite, the Northern UniSat. This is a collaboration between both the countries. It is not a collaboration between two organizations. That's how we see. Especially during the World Space Week, we are here to show the world how collaboration works between two countries. This satellite technology, the nuances of space technology, everything will be broken into pieces and be shared to the students of not only Northern Uni, because Mr. Indra Kumar feels that there are so many students from humble backgrounds, so this should not reach only to my students. So I want to extend the education component to a lot of students. So that's the reason we are going to be training those students, and we are going to be teaching them about the different kind of sensors, where a satellite sits, what are its workings, and how is the data conceived, collected, disseminated. Everything will be taught to them, and subsequently we will bring the students here to India to collaboratively build this satellite and launch it through ISRO. We will be initiating the talks with ISRO, and today we have the InSpace director, Dr. Prafulla Kumar Jain, who is here with us, and he's seen the ongoing, so we are taking it one step further and sharing everything. This MOU will be shared to ISRO and InSpace, who will be authorizing the launch, and this will take place year next, because to build a satellite we need at least 1 full year. Thank you. So இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஹை ஸ்கூலில் பிள்ளைகள் எடுக்கிறோம். அது வந்து ஒரு ஒரு விண்டோ கொடுப்போம். இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில். அந்த ஆன்லைனில் போய் வர ஆக்களுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு 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 குவான்டிட்டியை தான் இன்டேக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கம் பேருந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்து வைப்போம். அதுக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அக்ரி பண்ணியிருக்கு. தே வில் டூ நேஷனல் எக்ஸாம் லைக் தே டூ ஏஎல் செய்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைப்போம். வச்சு அதில் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் 50 பேர். அந்த 50 பேருக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கிட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு பேருந்து எக்ஸாம் வச்சு அதில் ஃபில்ட் பண்ணுவாங்க 30 பேர். அந்த 30 பிள்ளைகள் வந்து தே வில் பி பில்டிங் த சேட்டலைட். அந்த சேட்டலைட் தான் பேருந்து இஸ்ரோவில் வந்து லான்ச் பண்ணுவோம். Here it is not only children from science background. Here we want to tell them, because when you are in high school, everything is spread across. All the subjects are spread across. We want to inculcate, we want to instigate that STEM into every child, so that, because today if you see, STEM is going to be overpowering everywhere, and space industry is one industry that every country wish to step in. And I think this is the first step that they are taking from Sri Lanka in a collaborative manner, and I think it is going to be historic. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 50% கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்க, 50% தான் அவரோட காலேஜ் பிள்ளைங்க. அவர் வந்து ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது வந்து என்னன்னா, எனக்கு என்னோட யூனிவர்சிட்டி பிள்ளைங்கள் மட்டும் இதுல பயன்படக்கூடாது, ஜெஃப்னால இருக்கிற ஹம்பிள் ஸ்கூல்ல இருந்து வர பிள்ளைங்க இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கும் வந்து இது பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஒரு வெறிய நான் உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபுல் நோக்கமே. அதில் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து 17 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில். ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலேயும் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்களை செலக்ட் பண்ண வேண்டும் கவர்மெண்ட்லேருந்து. கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வந்து நாங்கள் நொதர்ன் யூனிலேருந்து எடுக்கிறோம். இது வந்து சேட்டலைட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதை தவிர கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் உள்ள எல்லா ஹை ஸ்கூல் பிள்ளைகளையும் நாங்கள் உள்வாங்குறோம். அந்த 50 பேர் வந்து என்ன செய்யணும்னா, நாங்கள் லான்ச் பண்ணிக்கல, அவங்க வந்து ஃபீல்ட் ட்ரிப்பில் வந்து இந்த லான்ச்சை பார்ப்பாங்க. இப்போ இந்த லான்ச் பண்ண பிறகு பேஸில் வந்து அனாலிட்டிக்கல் அந்த ப்ரோக்ராமில் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க. அதோட கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்து நாங்கள் அஸ்ட்ரானமிக் லேப் ஒன்று எவ்ரி ஹை ஸ்கூல்லேயே நாங்கள் ஒரு கிளப் ஒன்று தொடங்கி
அதை எஜுகேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஹை ஸ்கூல்ல இது கண்டினியூ பண்ண போறோம். இதோட நிக்காது இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ப்ரோக்ராம். So, இது வந்து ஒன் யூ சேட்டலைட். இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இதே மாதிரி இதோட ப்ரோட்டோடைப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு நாங்க இது கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும், ரியல் வடிவம் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்துல நாங்க வந்து பேசிக்ஸா வந்து இந்த சென்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும், ரேடியேஷன் என்ன பண்ணும், அங்க இருக்கிற கேஸஸ் என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். இப்ப நம்மளே வந்து ஒரு விஷயத்தை திணிச்சு நீங்க இந்த சென்சர் தான் யூஸ் பண்ணும், இப்படிதான் நீங்க பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து தாட் ப்ராசஸ்க்கு வழி இல்லை. ஸோ நாங்க வந்து ஜஸ்ட் அந்த சுவடை வந்து எரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து நாங்க கேட்க போறோம், நீங்க இதை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, எந்த மாதிரி சென்சர்ஸ்லாம் நீங்க வந்து வேலை செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத ஆர்வத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து பில்ட் பண்ண போறோம் இந்த சேட்டலைட்டை. சாரி, MOU வந்து என்னன்னா நாங்க வந்து டெக்னிக்கலி நாங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறோம், அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபண்டிங் சப்போர்ட் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமா சேர்ந்து இஸ்ரோல நாங்க லான்ச் பண்ண போறோம்.